ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರಪ್ಪ, ಭಾಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಮಿಸಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. May I humbly request all our dignitaries, guests of honor, to kindly come forward to light the ceremonial lamp. Sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure economic and political liberty of thought, expression, belief, and of opportunity, and to promote among them all fraternity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1940, hereby adopt this Constitution. Jai Hind. Board and Honorable MLA Hubli Dharwad East Assembly Constituency. My greetings also to the distinguished guest of honor, Shri Ranjan Mahadev Kapade, National President, Central Unit, Shri Jeevan Krishna Kamble, National Secretary General, Central Unit, Srimati Anita Ramesh Nair, DGM and Zonal Manager, Bengaluru Zone, Shri Tarini Sharan Saho, Zonal Manager, Hubli Dharwad Zone, Shri S.R. Dajbhai, General and Joint General Secretary, Central Unit. I also extend my greetings to the Shri B. Krishna President and Shri B. Parashuram General Secretary for their leadership and dedicated efforts in organizing this important event. Though I am unable to physically present due to personal family commitments, my thoughts and best wishes are with all the participants on this significant occasion. The inspiring motto, educate, and organize, reflects the power of awareness, unity, and constructive action. Such platforms strengthen the member, promote dialogue, and reinforce institutional harmony. In the same FCMO Hyderabad, since its inception in April 2022, has demonstrated the steady growth through disciplined execution and teamwork. Our business mix has 455 crore in January 2026.
36%. Karnataka continues to be key growth driver while accounting for over 1/3 of the FGMO total manpower strength. Opportunities in MSME, infrastructure, retail and rising ready demand position us well for sustained growth. As this meeting will result in meaningful deliberation, national excellency. Wishing the meeting grand success. Manoj Kumar Srivastav, General Manager, FGMO. Unit. I request EC members Shri Rudra Swami and Srimati Saraswati Gajula, Organizing Secretary. ಎಂದರ್ಥ ಸಿದ್ಧ ರೂಢರ ನಾಡು ವಿದ್ಯೆಯ ಬೀಡು ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಉಣ್ಕಲ್ಕೆರೆ, ನೃಪತುಂಗ ಬೆಟ್ಟ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಗಮ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು SC ST OBC ಜನಾಂಗದ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತರಬೇಕನ್ನುವಂಥ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಆಗುವಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವುದು ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೋ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಒಂದೇನು ಸಂಘಟನೆ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು SC STಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಅನ್ಯಾಯ, ತೊಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಯಾರೇ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನೈತಿಕ ಬಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ತುಂಬಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 26,000 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 24,000 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ನನಗೆ ದೊರೆತಿದೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಶಾಸಕನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದೇನು ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮೇನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲೋ ಅಂತಾರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತವೆ, ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನ್, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ, ಮತ್ತು ಗಂಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಬು, ಹೆಂಡತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಧ್ವನಿಗೆ ಎತ್ತಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದರ ಅರಿವು ಆಗ್ತದೆ ವಿನಾ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಮಗು ಅತ್ತಾಗ ಮಾತ್ರ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತಾರೆ ಯಾರು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಖುಷಿ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಭಾಳ ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ ರೋಡಿನಿಂದ ಫಾರ್ಚುನೇಟರ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ದಲಿತರ ಶಕ್ತಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್? ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ದಲಿತರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಲ್ಲ, ದಲಿತರು ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಬೇಕು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿಗಾದರೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ, ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಡಿಷನಲ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಂತೋಷಕರವಾದ ವಿಷಯ ಇದು. ಒಬ್ಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ದಲಿತರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವರ ಏಳ್ಗೆಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಂಥವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಏನಿದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ತೋರಿಸಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸು ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದಲಿತರೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಏನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳಿದೆಯೋ ಅದು ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಇವರು ನಮಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಏನು ಸದಸ್ಯರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಏಳ್ಗೆ ಗಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಸರ್, ಸ್ವತಃ ಶಾಸಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹೌದು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ನಮಗೆ ಅದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಆನೆ ಬಲ ಬಂದಂಗೆನೆ. ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭೇದ ಭಾವ, ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಶ್ರೀಮಂತ ಅನ್ನೋ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಶಾಸಕರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಏನು ಹೋರಾಟ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರಂತ? ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂಘಟನೆ ದಲಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಶಾಸಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಚಿವರು ಅದು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಲಿತರ ಅಭಿಮಾನ ಇರುವುದು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರುವುದು, ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರುವುದು, ಭಗವಾನ್ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.